in 1960 by the physicist and engineer. So today and every year we are celebrating the International Day of Light. Uh, International Day is just a laser and science. And what is laser? LASER. Laser means full form is the light amplification by stimulated emission of radiation. This is the purely branch of the physics. Laser is the, but laser is the not a only physics, not only science, but laser is the perfect example of scientific discovery can yield revolutionary benefit to society in everywhere: communication, healthcare, industry, and many more. So today we are celebrating International Day of Light, but International Day of Light is not just a science, not just a physics, but includes many aspects of joy, culture, entertainment, and also the light is present, perfectness, truth, joy everywhere. So today we are celebrating International Day of Light, and the main aim of the International Day of Light is to strengthen scientific cooperation and harness its potential to foster peace and sustainable development. So, with this aim and objective, today we are celebrating International Day of Light. And on this occasion, today Gujarat Council of Science City, Department of Science and Technology, organized a very good talk on this particular topic. This year, the theme is Light is Life, and we all know about the what is light and what is the main applications in our daily life. So today we have very good opportunity. Today we all know we all facing the COVID-19 pandemic, and we have a something soft lockdown. And today we have a sufficient time to enhance our knowledge. Uh, in this regard, Gujarat Science City organized the talk on the International Day of Light. On this occasion, today Gujarat Science City is inviting a very good expert, science communicator, professor, and some of lot of field of knowledge in the light. So today we are inviting our eminent guest faculty, resource person, Dr. Abhay Dasadia sir. Sir, welcome. Thank you, Pulkesh. Uh, Sir, can you? Dr. Abhay Dasadia sir on our Facebook page. Sir, welcome to our Facebook page, Gujarat Science City. Dr. Abhay Dasadia is the assistant professor, Department of Physics, Patel Institute of Technology, CVM University, Charotar Vidyamanda, New Vallabh Vidyanagar. Sir, main expertise in the field of the superconductivity related to light, and sir is doing a lot of works on the magnetic levitation and many more fields. Sir is published many scientific research paper in the reputed popular science journal. So today we have a very good opportunity to enhance our knowledge and create and our awareness about the light. So I request to sir for today lecture. Sir, please. Okay. Dr. Abhay Dasadia sir. Okay. Thank you very much, Pulkesh પ્રજાપતિ. એન્ડ હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરીશ કે ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ વી કેન સે દેટ ધી સાયન્સ સિટી અમદાવાદ જે એમને મને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે. આજની જે થીમ છે આપણી લાઇટ ઇઝ અ લાઈફ, અને જે ડે આપણે ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ, તો એના માટે મેં એક નાનું એવું પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરી રહ્યો છું તમારા સમક્ષ. તો મને આશા છે કે આપ સર્વ એમાં જોડાશો. I hope my voice is clear and you can see the this presentation. Pulkesh bhai? Yes sir, yes sir, please sir. Okay. Please sir. So today we are celebrating the International Day of Light on 16th May, and the theme of this day, this year, that is a life is light.
જેમ જળ એ જ જીવન છે તેમ લાઇટ એ પણ જીવન. એન્ડ આઈ very thankful to the Gujarat Council of Science City Ahmedabad for giving me this opportunity. જેમ મારું ઇન્ટ્રોડક્શન પુલકેશ સરે આપી દીધું છે, તો હવે ઇન્ટ્રોડક્શનની કોઈ જરૂર નથી. આઈ વિલ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ સ્ટાર્ટ ધીસ સેશન. સૌપ્રથમ પ્રશ્ન એ થાય કે વાય ઇટ ઇઝ સેલિબ્રેટેડ ઓન 16th મે. પ્રથમ પ્રશ્ન એ છે કે કેમ 16મી મે આપણે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ લાઇટને ઉજવીએ છીએ? વાય વી આર સેલિબ્રેટિંગ ધીસ ડે? તો એની હિસ્ટ્રી જોવા જઈએ તો ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ લાઇટ ઇટ ઇઝ સેલિબ્રેટેડ ફોર ધી ઇન્વેન્શન ઓફ ધ ફર્સ્ટ લેઝર દેટ વોઝ ધ રૂબી લેઝર, એન્ડ ઇટ વોઝ invented by the Mainman, the American physicist and engineer Theodore Mainman, and it was very powerful and groundbreaking invention in the field of physics and engineering. અને ખાલી લેઝર ટેકનોલોજી, લેઝર ઇન્વેન્શન આપણે કહી શકીએ કે એ ધ ઇન્વેન્શન દેટ ચેન્જ ધ વર્લ્ડ એક કેટેગરીની અંદર આવે છે કે જેના લીધે ઇઝ અ ડ્રાસ્ટિક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, દેર ઇઝ અ ચેન્જ, દેટ ઇઝ ધ સ્ટ્રેન્થ આપણને મળી છે એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડમાં. જોઈ શકો છો કે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ફિલ્ડની અંદર, એન્ડ વી કેન સે દેટ દેર ઇઝ અ સપોર્ટ ઓફ ધ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ. અને થિયોડોર મેન જે ફિઝિસિસ્ટ છે જેમને ઇન્વેન્શન કર્યું હતું ફર્સ્ટ લેઝરનું, કે જેનું નામ છે રૂબી લેઝર. તો આજે આપણે આના સંદર્ભમાં કેટલાક બહુ રસપ્રદ એપ્લિકેશન્સની વાત કરવાના છીએ કે તેની અંદર બેસિક સાયન્સ શું છે, what is the science involved behind this technology, that we also going to discuss, right? તો રિઝોલ્યુશનમાં એ છે કે why we are celebrating this day, that I hope this point is very clear. અને જે રીતે રૂબી લેઝર ફર્સ્ટ ઇન્વેન્ટેડ ઇન 1960, આફ્ટર દેટ દેર ઇઝ અ કન્સિક્વન્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ અધર લેઝર, જેમ કે રૂબી લેઝર છે, પછી ND-YAG લેઝર છે, CO2 લેઝર છે, હિલિયમ નિયોન લેઝર છે, અને આપ સૌ પરિચિત હશો દેટ ઇઝ અ ડાયોડ લેઝર, જે અત્યારે કોઈ ટોય શોપમાં પણ જાઓ, કોઈ પ્રોવિઝન સ્ટોરમાં પણ જાઓ તો તમને એક નાનું લેઝર મળશે, લેઝર ટોર્ચ મળે છે, કે જેનું નામ આપણે સેમિકન્ડક્ટર લેઝર કે ડાયોડ લેઝર કહી શકીએ છીએ, કે જે ઇટ ઇઝ વેરી ચીપ, અરાઉન્ડ 20, 30, 40 રૂપીઝમાં તમને મળી જાય છે. તો બધી જ લેઝરની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો એનો વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ સેમ. સ્લાઇડ ચેન્જ છે તો મીડિયમમાં, સ્લાઇડ ચેન્જ છે તો પમ્પિંગમાં થોડાક ઓપરેશનલ ચેન્જીસ છે, બટ ધ ઓવરઓલ કન્સ્ટ્રક્શન that remains the same, and the working, the common theory we are using, the theory given by the Albert Einstein, Sir Albert Einstein. તો આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ લેઝરની કેટલીક રસપ્રદ એપ્લિકેશન. હવે એક બીજું રિઝોલ્યુશન પણ છે કે બેકગ્રાઉન્ડ જોવા જઈએ તો why the international day of light is highlighted, why maximum attention in this day is we are getting. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ બેકગ્રાઉન્ડની અંદર કે ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ લાઇટ 2015ની અંદર જ્યારે યુનેસ્કોએ આખા વિશ્વની અંદર આ ડે સેલિબ્રેશન કર્યો હતો, એટ ધેટ મોમેન્ટ દે હેવ ઓર્ગેનાઇઝ 13,168 ઇવેન્ટ્સ, જે એક્રોસ ધી વર્લ્ડ 147 કન્ટ્રીઝની અંદર આ ઇવેન્ટના માધ્યમથી હન્ડ્રેડ્સ ઓફ ધ મિલિયન પીપલ્સ આર કનેક્ટેડ. So after the success of this event across the world, the UNESCO General Assembly 14th November 2017 declared the date 16th May as a permanent and annual celebration day of light. તો એક રિઝોલ્યુશન યુનેસ્કો તરફથી પણ છે. હવે આપણે કહી શકીએ છીએ કે વાય ધ 16th મે, મેં તમને પહેલા પણ રીઝન આપી દીધું છે કે ધ ફર્સ્ટ લેઝર ઓપરેશન કે જે વર્કિંગ મોડમાં લાવવામાં આવી હતી 1916, એના પહેલા ઘણી બધી મેથેમેટિકલ ડેરિવેશન, થિયોરિટિકલ પોઈન્ટ્સ આપણે જોયા હતા. આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈનની થિયોરી પર આખી લેઝર ટેકનોલોજી ડેવલપ થયેલી છે. અને એક રસપ્રદ વસ્તુ એ પણ છે કે લેઝર ટેકનોલોજી આવ્યા પછી 20 જેટલા નોબેલ પ્રાઇઝોની અંદર લેઝરનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે. there is an involvement of around 20 Nobel Prize, જેમ કે આપણે સીવી રામનની વાત કરીએ, our great Indian physicist સીવી રામન got the Nobel Prize for the Raman effect. એની અંદર પણ લેઝરનો ઉલ્લેખ છે, તમે જોયો હશે કે રામન સ્કેટરિંગ. તો એવી રીતે 20 નોબેલ પ્રાઇઝીસ છે કે જેની અંદર લેઝર લાઇટનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે. આપણે જસ્ટ લેઝર લાઇટની વાત નથી કરવાની. when about the light, it has a broad spectrum, કે જે આપણે વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટ તરીકે ઓળખીએ. તો આજે આપણે થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શન વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટ કે જે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સ્પેક્ટ્રમ તરીકે ઓળખાય છે એને પણ જોવાનું છે.
અને ઓલમોસ્ટ બધી જ બ્રાન્ચની અંદર વી આર યુઝિંગ ધ લાઇટ, whether it is in the form of radiation like X-ray, gamma ray. But when we say the light is nothing but it is a radiation which we can see in the visible region. That is a 400 nanometer to 700 nanometer. ઘણી બ્રોડ આસ્પેક્ટ આપેલા છે, પણ આજે આપણે બધા જ આસ્પેક્ટ કવર ના કરી શકીએ, તેથી આપણે એક સિમ્પલ લેઝર એપ્લિકેશન્સ થોડીક અલગ અલગ બ્રાન્ચની અંદર આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે. વી આર ગોઈંગ ટુ સી certain application of the laser in the various field like mechanical engineering ની અંદર કેવું ground breaking change તમને જોવા મળે છે, કે how the things are going to be very simpler when they due to the invention of the laser. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે laser applications of the laser for the precise cutting of the metal sheets. હવે એક પ્રશ્ન એ પણ થાય છે કે લેઝરની મદદથી આપણે ઓપરેશન પણ કરી શકીએ, આંખોના કે કિડનીના કે ઘણા બધા ઓપરેશન કરી શકીએ છીએ, અને લેઝરની મદદથી આપણે મેટલને પણ કટ કરી શકીએ છીએ. So you can see that the wide range of application. એક્સક્યુઝ મી સર, Yes. તમે પ્રેઝન્ટેશન ફૂલ સ્ક્રીન કરેલું છે ને એના કારણથી સ્લાઇડ ચેન્જ નથી થઈ રહી, તો Okay. હા હવે બરાબર છે, થેન્ક યુ. તો ફૂલ સ્ક્રીન નહીં થઈ શકે એવું છે? હા, એ પેલો ઇસ્યુ થયેલો ને હમણાં એના કારણથી, એટલે તમે ફૂલ સ્ક્રીન કરશો ને તો ત્યાં સ્ટક થઈ જશે, એના માટે એન્ટાયર સ્ક્રીન તમારે કરવું પડશે, એટલે આ બરાબર. એન્ટાયર સ્ક્રીન કરું છું એક મિનિટ. ઓકે. Now I hope the point is clear. હા એકદમ ક્લિયર છે. હવે હું મારું માઇક બંધ કરું છું. ઓકે, થેન્ક યુ. તો અહીંયા આપણે આજે વાત કરવાની છે એપ્લિકેશન ઓફ લેઝર લાઇટ ઇન અ વેરિયસ ફિલ્ડ. લેઝર ઇઝ અ લાઇટ એમ્પ્લિફિકેશન બાય સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન ઓફ ધ રેડિયેશન. ઇટ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ મેન મેડ લાઇટ. આપણે કહીએ છીએ કે આપણે બનાવેલી લાઇટ છે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ અ નેચરલ સોર્સ ઓફ લાઇટ. જેમ કે સનલાઇટ છે, તો સનલાઇટ ઇઝ અ નેચરલ સોર્સ ઓફ લાઇટ, બટ લેઝર ઇઝ અ મેન મેડ. ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ વન્ડરફુલ ઇન્વેન્શન. તો આજે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે લેઝરની અલગ અલગ ફિલ્ડમાં એપ્લિકેશન છે, કે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરમાં હાઉ વી આર યુઝિંગ ધ લેઝર ફોર ધ પ્રિસાઇઝ કટિંગ ઓફ ધ મેટલ એન્ડ અધર ઓબ્જેક્ટ્સ. સૌપ્રથમ મારા પ્રેઝન્ટેશનની અંદર હું એક જ વસ્તુ ક્લિયર કરીશ કે વિધાઉટ ગોઈંગ ઇનટુ ધ ડીપ કન્સેપ્ટ ઓફ ધ ફિઝિક્સ, બિફોર ધેટ આઈ વિલ શો યુ ધ એપ્લિકેશન. જો તમારા મગજમાં એપ્લિકેશન, તમારા માઇન્ડમાં એપ્લિકેશન હશે, તો તમને થોડીક સમજવામાં ક્યુરિયોસિટી કે હાઉ ધીસ થિંગ્સ આર વર્કિંગ, ઓલ ધીસ થિંગ આર વર્કિંગ. તો સૌપ્રથમ હું બધા એપ્લિકેશન GIF ફાઇલમાં કે એક ઇમેજીસના ફોર્મમાં બતાવીશ, અને આફ્ટર ધેટ વી વિલ ટ્રાય ટુ સી ધેટ હાઉ ધી લેઝર લાઇટ ઇઝ પ્રોડ્યુસ એન્ડ વોટ આર ધી ડિફરન્ટ એપ્લિકેશન. અને એક જ એપ્લિકેશન હું ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશ, અને એનું નામ છે હોલોગ્રાફી. ધેટ વી વિલ સી ઇન અ ડિટેલ. આ બધી વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો કે મેડિકલ ફિલ્ડની અંદર કેટેરેક્ટ ઓપરેશન, જે આપણે મોતિયાના ઓપરેશન કહીએ છીએ, તો મોતિયાના ઓપરેશનની અંદર પણ લેઝર લાઇટનો ઉપયોગ થાય છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે આંખોના ઓપરેશન માટે પણ લેઝરનો ઉપયોગ થાય છે, અને મેટલને કટ કરવા માટે પણ લેઝરનો ઉપયોગ થાય છે. So you can see the wide range of application, the broad spectrum of the application of the laser light. In one figure you can see that the hair removal માટે કે acne removal માટે, અને ત્રીજી ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો કે teeth cleaner. Dentists, they are using the small probe of the laser. Sometimes they are using the ultraviolet, and sometimes they are using the small spot of the laser for the cleaning, for giving the proper treatment of the teeth. હવે આ વસ્તુને આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ કે આજની થીમ જોડે કે લાઇટ ઇઝ અ લાઇફ. આ તો એક ની રિપ્લેસમેન્ટ કે નીના ઓપરેશન માટેનો એક ફોટોગ્રાફ છે, બટ nowadays in hospitals the CCD, charge coupled device, that technology is working and it is connected by the fiber cables. અને ફાઇબર કેબલની અંદર જે ડેટા ટ્રાન્સફર થાય છે, that is due to the laser. Over there we have a use of light. તો લાઇટના માધ્યમ દ્વારા ઓપરેશન પણ શક્ય છે વિધાઉટ ઓબ્ઝર્વિંગ ધ એક્ચ્યુઅલ ઓર્ગન. the doctors are observing only the screen, જેને આપણે CCD કહીએ છીએ, charge coupled device. And with the help of this fiber probe, this technology is possible. And ultimately there is a involvement of the light here. અને આજે આપણે પેન્ડેમિકમાં આપણે સૌને આનો અનુભવ છે કે this is the infrared laser thermometer, and
ઘણા બધાને ક્વેશ્ચન છે કે હાઉ ધીસ ઓબ્જેક્ટ ઓર ડિવાઇસ ઇઝ મેજરિંગ ધ ટેમ્પરેચર. તો આજે એક સિમ્પલ નાનો પ્રિન્સિપલ હું તમને કહીશ કે હાઉ ધીસ થિંગ ઇઝ વર્કિંગ. અને ઓવર ધેર વી આર યુઝિંગ ધ ઇન્ફ્રારેડ લેઝર જે ઇન્ફ્રારેડ રેડિયેશનનું એમિશન કરતું હોય છે એવું થર્મોમીટર કે જેનો વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ એક શોર્ટમાં ફિગરની મદદથી સમજી શકો છો. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે લેઝર સ્પોટ્સ, this laser gun will produce some laser radiation from this thing. આ તમે હોલ જોઈ શકો છો. અહીંયાથી એક રેડ કલર લેઝર નીકળશે અને તેમાંથી એ લેઝર આપણી બોડી ઉપર રિફ્લેક્ટ થઈ રિટર્ન જ્યારે ડિટેક્ટ થાય છે સેમ ઓબ્જેક્ટ દ્વારા, સેમ ડિટેક્ટર દ્વારા, તો શું કરશે કે લેઝરની ફિક્સ ફ્રીક્વન્સી હોય છે, ફિક્સ વેવલેન્થ હોય છે. જ્યારે પણ કોઈ બોડીને ટચ થઈને જ્યારે રિફ્લેક્ટ થઈને પાછું રિસીવ થાય છે તો there will be some change into the temperature of that beam. And that in that schematic you can see that જ્યારે reflected beam of the laser receive થાય છે તો એનું ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલમાં કન્વર્ઝન થાય છે અને એક થર્મોકપલ આપણે કહી શકીએ કે થર્મો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટની મદદથી એને વોલ્ટેજ અને ટેમ્પરેચરના કેલિબ્રેશનથી આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ બતાવવામાં આવે છે અને આ રીતે એનો ટેમ્પરેચર મેઝરમેન્ટ થતા હોય છે. ઇન શોર્ટ અહીંયા પણ આપણે યુઝ કરીએ છીએ લેઝર લાઇટ. વી આર યુઝિંગ ધ લાઇટ, ઇન્ફ્રારેડ લેઝર. ત્યારબાદ આપણે કહી શકીએ છીએ કે લેઝર ઇન ફાઇબર કમ્યુનિકેશન. ફાઇબર કમ્યુનિકેશન જે પ્રથમ ફિગર તમે જોઈ શકો છો કે તે સીડી રાઇટિંગ બર્ન આપણે કહીએ છીએ કે ડેટા હાઉ વી આર સ્ટોરિંગ ધ ડેટા. સિમ્પલ સ્કેમેટિક ડાયાગ્રામ છે. બધી જ વસ્તુની એ જ વસ્તુનો મારો અભિગમ છે કે અહીંયા હું તમને એક હાઇલાઇટ કરી શકું કે વેર વી આર યુઝિંગ ધ લેઝર લાઇટ, નોટ ઇન અ ડિટેલ્ડ કન્સેપ્ટ બટ હાઉ વી આર યુઝિંગ ધ લેઝર લાઇટ. પછી બીજી ફિગર કે બીજી ત્રીજી અને ચોથી ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો કે વી આર યુઝિંગ ધ ફાઇબર કેબલ્સ ફોર ધ ફાસ્ટ કમ્યુનિકેશન. અને ફાઇબર કેબલની અંદર જે ડેટા ટ્રાન્સફર થાય છે દેટ ઇઝ પોસિબલ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ લાઇટ. મોસ્ટ પ્રોબેબલી ઇટ ઇઝ ધ લેઝર લાઇટ. તો અત્યારે જે આપણને હાઈ સ્પીડ ડેટા મળી રહ્યા છે કે તમે જે જીઓ ફાઇબરની વાત કરો છો કે 2 GB, 3 GB, 4 GB, 10 GB, 100 GB, all these things we are getting with the very high speed of the light. And when the light is moving with the very high speed into the guided fiber cable, due to that you are getting very high speed of data transfer, whether it is audio, video or images, everything. પછી લેઝરની એપ્લિકેશન ઇન ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તમે જોઈ શકો છો કે હાઉ textile industry they are using the laser light. This is the invisible infrared laser which will give you the precise certain kind of design which are in a fashion. How the laser beam precisely giving certain kind of shapes of the textile, or we can say. પછી in the field of entertainment we can say that તમે કદાચ ફેસબુક, સોશિયલ મીડિયા ઉપર ક્યાંક આવા વિડીયોઝ જોયેલા હશે. હાલ આપણા દેશની અંદર આ બધી ટેકનોલોજી આવી નથી, પણ સિંગાપોર વાત કરીએ, જાપાન વાત કરીએ, ચાઇનાની અંદર અમુક જગ્યાએ વાત કરીએ તો એરપોર્ટ્સ પર કે કોઈ સ્ટેડિયમની અંદર આ ટાઈપની ટેકનોલોજી બતાવવામાં આવે છે એન્ટરટેનમેન્ટ પર્પઝ. તો આને આપણે કહીએ છીએ કે 7D હોલોગ્રાફી. આપણે આજે આના વિશે થોડી ઘણી બેસિક ફિઝિક્સ સમજવા જવાના છે. વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ સર્ટેન થિંગ્સ અબાઉટ ધ 7D હોલોગ્રાફી. તો અહીંયા ક્વેશ્ચન એ થાય છે કે મિસકન્સેપ્શન થાય છે કે હાઉ કેન યુ સે ધ 7D, 7 ડાયમેન્શન કેવી રીતે છે? એકચ્યુઅલી ડાયમેન્શન તો 3 જ હોય. અને ઇફ વી ટોક અબાઉટ ધ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મોડર્ન ફિઝિક્સ ધેન યુ હેવ 4 ડાયમેન્શન, રાઈટ? 3 ડાયમેન્શન વત્તા એક ચોથું ટાઈમનું ડાયમેન્શન, 4 પરિમાણોમાં હોઈ શકે મેક્સિમમ. પણ હાઉ કેન વી સે ધ 7 ડાયમેન્શન? તો એ થોડુંક મિસકન્સેપ્શન છે. અહીંયા 7 ડાયમેન્શન હોલોગ્રાફીનો મતલબ એ નથી કે 7 ડાયમેન્શન્સ. અહીંયા 7 પેરામીટર લેવામાં આવે છે અને જુદા જુદા 7 પેરામીટર વિથ ધ હેલ્પ ઓફ 7 પેરામીટર્સ યુ કેન ક્રિએટ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ઇલ્યુઝન. આ એક પ્રકારનું ઇલ્યુઝન છે, આ ભ્રમ છે. આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો ભ્રમ છે. તો વી કેન ડુ ધીસ થિંગ, ઇટ ઇઝ પોસિબલ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એપ્લિકેશન ઓફ લેઝર. હવે 7 પરિમાણોમાં તમે જોઈ શકો છો કે 3 ડાયમેન્શનલ પોઝિશન તમારે કેપ્ચર કરવા પડે, ફોટોગ્રાફ્સ લેવા પડે છે. 2 અલગ અલગ એંગલથી 2 ડાયમેન્શનલ એંગલ પણ લેવા પડે છે. ટોટલ 3+4 3+2 દેટ ઇઝ 5. અને એક ટાઈમનું ડાયમેન્શન, એટલે ટાઈમ જોડે તમારે અલગ અલગ ફોટોગ્રાફ્સ લેવા પડે છે. અને એક છેલ્લું છે લાઇટ પ્રોપર્ટી. તમે જોઈ શકો છો અને આપણે એના ઉપર ડિસ્કસ કરવાનું છે, લાઇટ પ્રોપર્ટી. તો લાઇટ પ્રોપર્ટીઝ કઈ પ્રોપર્ટી કે જે આવું પોસિબલ છે, કે જે ઇલ્યુઝન પોસિબલ છે, જે ઓર્ડિનરી લાઇટથી પોસિબલ નથી. જેમ કે તમે સનલાઇટનો ઉપયોગ કરો કે બલ્બનો ઉપયોગ કરો, ઇન્કેન્ડન્સ લાઇટનો ઉપયોગ કરો, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. But when you use the laser beam in a certain way,
laser light in a certain way, then this kind of projections are possible. અને આ not only for the entertainment purpose, but in automobile sector, this technology is widely used. એ આગળ જોઈશું આપણે. 7D નો મતલબ અહીંયા 7 dimensional પર 7 different parameters છે. હવે વાત કરીએ છીએ આ બધી જ એપ્લિકેશન જોયા પછી now it's time to go into the detailed concept of the physics, and ધીરે ધીરે તમને લાઇટ ઉપરથી ધીરે ધીરે આપણે આગળ જઈશું કે how the laser can be produced. કારણ કે મેં તમને પહેલા પણ કીધું as we have discussed earlier, laser is not a natural sun, just like a sunlight. If you want to create the laser, then you have to do follow some procedure. તો જ્યારે લાઇટનો કન્સેપ્ટ કરીએ તો ઘણા બધા ડિબેટ્સ આપણા એમિનન્ટ ફિઝિસિસ્ટ દ્વારા, મેથેમેટિશિયન દ્વારા થયેલા છે. કેટલાક કન્ફ્લિક્ટ પણ હતા, કેટલાક થિયોરિટિકલ મોડેલ પણ હતા, થોડાક એક્સપેરિમેન્ટલ મોડેલ્સ પણ હતા, કે જેની અંદર સર આઇઝેક ન્યૂટનની વાત કરીએ તો એવું ડિસ્કસ કર્યું હતું. એમને એવી થિયોરી આપી હતી કે લાઇટ ઇઝ અ પાર્ટિકલ. અને જ્યારે ક્રિશ્ચિયન હાઇજન્સની વાત કરીએ છીએ તો એમને વેવ થિયોરી આપી છે. So light can be found in a particle as well as can be found into the wave. So lots of conflict are there. ઘણી બધી થિયોરી એકબીજાને સપોર્ટ કરતી હતી, કે ઘણા એવું કહે છે કે લાઇટ કણ સ્વરૂપે હોય છે, ઘણા એવું કહે છે કે લાઇટ તરંગ સ્વરૂપે હોય છે. તો આ બધી જ કન્ફ્લિક્ટ, બધી જ થિયોરી નીકાળવા માટે, બધી થિયોરી સમજવા માટે સૌ પ્રથમ આપણે ટાઈમલાઈન જોઈએ તો 1860ની અંદર મેક્સવેલે સૌ પ્રથમ મેથેમેટિકલ મોડેલ પ્રિપેર કર્યું છે. અને એ મેક્સવેલના મોડેલ દ્વારા ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિઝમ કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સ્પેક્ટ્રમનો આપણને કન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો. And that was the pure mathematical model. And after that the 1900 મેક્સ પ્લાન્કની વાત કરીએ, કે આપણે પ્લાન્ક થિયરીની વાત કરીએ છીએ, and the Planck worked with the help of black body theory. કાં તો બ્લેક બોડી રેડિયેશનની વાત કરીએ, કદાચ નામ સાંભળ્યું હશે, ફિઝિક્સના સ્ટુડન્ટ હશે એમને ખબર હશે કે બ્લેક બોડી રેડિયેશન. એન્ડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ બ્લેક બોડી રેડિયેશન મેક્સ પ્લાન્કે એવું શોધી નાખ્યું કે જે પણ લાઇટ આવે છે એ કણ સ્વરૂપમાં હોય છે. એન્ડ ધ નેમ ઓફ ધ થિયોરી વોઝ ધ ક્વોન્ટમ થિયોરી ઓફ લાઇટ. અને અહીંયાથી જ ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ કે ક્વોન્ટમ થિયોરીનો ઉદ્ભવ થયો છે. ઇટ વિલ સપોર્ટ ધ પાર્ટિકલ નેચર ઓફ ધ લાઇટ. અને સૌથી નાનામાં નાના કણનું નામ આપવામાં આવ્યું છે, દેટ ઇઝ ધ ફોટોન. આપણે કહી શકીએ કે લાઇટનો નાનામાં નાનો પાર્ટિકલ કયો છે, તો દેટ ઇઝ અ ફોટોન. બધા ફોટોનથી લાઇટ બને છે, લાઈક દેટ. અને 5 વર્ષ પછી, આફ્ટર 5 years, આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન યુઝ ધીસ બ્લેક બોડી થિયોરી એન્ડ પ્લેન્ક્સ થિયોરી એન્ડ photoelectric effect. He determined the he discovered the photoelectric effect, and for that he got the Nobel Prize. And that photoelectric effect supports the particle nature of the light. And quantum theory નું આખું ઇન્વોલ્વમેન્ટ આવ્યું. આ બધી વસ્તુ બહુ ડિટેલની અંદર વાત નથી કરવાની આપણે મિત્રો. આજે જોવાનું છે કે એપ્લિકેશન શું છે, હાઉ વી કેન સે લાઇટ ઇઝ અ લાઇટ. તો પાર્ટિકલ નેચરની વાત કરીએ અને વેવ નેચરની વાત કરીએ તો પાર્ટિકલ નેચર સમજવું હોય તો તમારે એવું વિચારવું પડે કે એકદમ સ્લો મોશન, ઇફ યુ ઓબ્ઝર્વ ધી લાઇટ બીમ ઇન વેરી સ્લો મોશન, તો યુ કેન સી દેટ ધ સ્પોટ, ધ balls are making bounce back. So these balls, small balls, we can say that these the bouncing ball theory. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા all the photons are reflected from the mirror. અને જો તમે વેવ પિક્ચર જોવા જાઓ તો યુ કેન નોટ સી ધ પાર્ટિકલ નેચર. અને જો તમે પાર્ટિકલ નેચર જોવા જાઓ તો યુ કેન નોટ સી ધ વેવ લાઈક ધેટ. તો આ બે થિયરી માટે ઘણા બધા ફિઝિસિસ્ટ અને મેથેમેટિશિયને વર્કઆઉટ કરેલું છે. સૌ પ્રથમ કન્સેપ્ટ સર આઇઝેક ન્યૂટને આપેલો છે. તેમણે એવું કહ્યું કે પાર્ટિકલ નેચર જ હોય છે લાઇટ જોડે. Then after Huygens support the wave theory by performing several experiments. The Young single slit, double slit experiment was there. James Clerk, we can say he first developed the mathematical model present the wave theory of light. Then Max Planck support the particle theory of light. Albert Einstein also support the particle theory of light. And then Chile, Louis de Broglie, we can say that the name of the physicist Louis de Broglie, he determined the wave particle duality. આ બધી જ વસ્તુનું નિરાકરણ we can say that the Louis de Broglie આપેલું છે, French physicist, the wave particle duality. So we can say that the dual nature of particle, sometimes the photon can act as a particle and sometimes it will act as a wave. So dual nature, આ બધી વસ્તુની ચર્ચા કરવાની નથી આપણે અહીંયા. હવે વાત થાય છે light is a light. How can you say that the light is a light? જેમ આજની મિત્રો થીમ છે કે light is a light. How can you say that the light is a light? તો
તો સેન્ટ્રલ રિજિયન તમે જોઈ શકો છો, જ્યારે આપણે લાઇટ કહીએ છીએ ત્યારે લાઇટ આપણા માટે છે વિઝિબલ લાઇટ. વી કેન સે દેટ વિઝિબલ લાઇટ, જે ટોર્ચથી, સનલાઇટથી કે લેઝર લાઇટથી આપણી નરી આંખે જોઈ શકીએ છીએ. બરાબર છે. હવે આખા ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટની વાત કરીએ છીએ તો એની અંદર અલગ અલગ સ્પેક્ટ્રમ આપેલા છે, અલગ અલગ રિજિયન્સ આપેલા છે. એમાં સૌથી પહેલા વિઝિબલ લાઇટની વાત કરીએ, એન્ડ ઇફ વી આર મૂવિંગ ટુવર્ડ ધ હાઈ ફ્રીક્વન્સી, કાં તો હાઈ એનર્જી બાજુ જઈએ, તો વેવલેન્થ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી શોર્ટર. આ ઇક્વેશન, વેરી ફેમસ ઇક્વેશન ગિવન બાય ધ પ્લાન્ક થિયરી પ્રમાણે E ઇઝ ઇક્વલ ટુ hν. જેમ જેમ આપણે શોર્ટર વેવલેન્થ એટલે વધારે એનર્જી વાળા વેવ તરફ જઈએ તો સૌપ્રથમ અલ્ટ્રાવાયોલેટ રિજિયન આવે છે. Then after we have used the X-rays, we know the X-rays. Nowadays there is a maximum use of the X-ray in this pandemic for the HRCT scan. After that we have a gamma rays for the medical and કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ માટે આપણે ન્યુક્લિયર રેઝની યુઝ કરીએ છીએ, ન્યુક્લિયર રેડિયેશનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેમાં ગામા રેનો મોટો રોલ છે. If you move towards the higher wavelength, longer wavelength, then we have a infrared light, then we have a microwave and the radio wave. And most of all these kind of the waves we are using for the communication purpose. Cooking purpose માટે પણ યુઝ થાય છે. સેલ ફોન, that is the communication system. તો આ બધી જ વસ્તુની અંદર, in short, the entire thing is called the light. આ બધી જ વસ્તુમાં તમે જુઓ, અત્યારની જે કંઈ પણ ટેકનોલોજી છે એ બધામાં આનો ઉપયોગ બધી જ રેન્જના આનો ઉપયોગ થયેલો છે. તો ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સ્પેક્ટ્રમ which covers the entire region, all the region. હવે આજની આઉટલાઇનની વાત કરીએ આપણે કે as we have discussed about the light, what is light? મારી આઉટલાઇન મેં તૈયાર કરી છે આ પ્રેઝન્ટેશનમાં. we are going to see the outline in this order. કે સૌપ્રથમ આપણે સમજીશું કે what is light, and then after we will try to understand the what is laser. Laser, the acronym, full form of laser is what? Light amplification by stimulated emission of radiation. It is some unique kind of radiation. પછી આપણે જોવાનું છે કે ડિફરન્સ બિટવીન ધ ઓર્ડિનરી લાઇટ, મીન્સ સનલાઇટ કહી શકીએ, બલ્બની લાઇટ કહી શકીએ, અને લેઝર લાઇટ, આ બે વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે. હવે આઈડિયા કોને આપેલી છે? હુ ગેવ ધ આઈડિયા ઓફ લેઝર? તો આઈડિયા ઓફ લેઝર એના ઉપરથી બધા ઇન્વેન્શન થયા. ચાર્લ્સ ડાઉને કરેલી છે, દેન આફ્ટર મેનમેને કરેલી છે. તો આઈડિયા વોઝ ગિવન બાય ધ આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન. અને એક રસપ્રદ એપ્લિકેશન વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છે, ધેટ ઇઝ ધ હોલોગ્રાફી. તો આજે જે ઇન્ટરેસ્ટિંગ એપ્લિકેશન વિશે વાત કરવાની છે આપણે, ધેટ ઇઝ ધ હોલોગ્રાફી. કારણ કે આપણે બ્રોડ રિજિયન છે, આજનો જે દિવસ છે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ લાઇટ, આપણે આખો તો કવર ના કરી શકીએ, બટ we can cover only a small portion of this entire day. That is one of the application of the laser. Laser is one kind of light. બરાબર છે. તો હોલોગ્રાફી એ છે 3-dimensional પ્રોજેક્શન છે. એ કેવી રીતે અચીવ થાય, અને એક પ્રોજેક્ટ પણ હું તમને બતાવીશ, જે અમારી ADIT કોલેજના સ્ટુડન્ટ્સે નાનો અમથો પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો છે. એ પણ હું તમને યુટ્યુબના લિંક દ્વારા શેર કરીને તમને જણાવીશ કે એટ યોર હોમ યુ કેન મેક ધીસ કાઇન્ડ ઓફ સ્મોલ સ્કેલ મોડેલ્સ. તો સૌપ્રથમ વાત કરીએ તો લાઇટ થિયોરી આપેલી છે બ્લેક બોડી રેડિયેશનની મદદથી. તો આપણે જોઈએ છે લાઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ ફોટોન. ફોટોન ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ એલિમેન્ટરી પાર્ટિકલ. Electromagnetic waves, ultraviolet, all are the part of the electromagnetic radiation. Photons are the massless particle. થોડીક basic information જો ખબર હોય તો we can have a proper understanding of the application. That is why I have just chosen the small portion of the basic physics. Then after idea of the photon originate from the Planck theory. જો ફોટોનની આઈડિયા આવી ક્યાંથી? તો પ્લેન્કની થિયોરી ઉપરથી. અને એક ફેમસ ઇક્વેશન હતું, that is E is equal to h. The light is a packet of the quanta of light is called the photon. તરંગ પડીકું, આવું ગુજરાતી માધ્યમની બુકોમાં લખેલું હોય છે, તરંગ પડીકું, પેકેટ. અને એનો સિમ્બોલ જોઈ શકો છો. હવે અહીંયા આપણે વાત કરવાના છે આજે કે મેં ટાઇટલ એવું આપેલું છે કે when light becomes laser. મિત્રો આ એક રસપ્રદ એપ્લિકેશન છે લાઇટની. જ્યારે લાઇટ લેઝર બની જાય છે, બનાવવામાં આવે છે, અને લેઝર બન્યા પછી હાઉ વી કેન યુઝ ફોર ધ હોલોગ્રાફી. હવે આ પિક્ચરના માધ્યમથી તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે હોલોગ્રાફીનો મતલબ શું છે. પિક્ચર 1માં તમે ફર્સ્ટ પિક્ચરમાં તમે જોઈ શકો છો કે બાયોમેડિકલ એપ્લિકેશનની અંદર ઇટ્સ અ સ્પેસિફિક એપ્લિકેશન. ઇન અપકમિંગ યર્સ યુ વિલ હેવ પ્રોપર, ડેફિનેટલી યુ વિલ હેવ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ એપ્લિકેશન. ઘણી જગ્યાએ ઓલરેડી રિસર્ચ ઇઝ ગોઈંગ ઓફ ધીસ હોલોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન.
તો તમે જોઈ શકો છો કે બાયોમેડિકલ ફિલ્ડની અંદર હાઉ યુ કેન સ્કેન ધ એન્ટાયર બોડી વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એક્વિપમેન્ટ ટેકનોલોજી પ્લસ હોલોગ્રાફીનું કોમ્બિનેશન છે. નોટ ઓનલી ધ હોલોગ્રાફી પણ કેટલું એક્વિપમેન્ટ ટેકનોલોજી પણ છે જે સર્ટેન અલ્ગોરિધમ પર વર્ક કરે છે, વર્ચ્યુઅલ ટેકનોલોજી પણ છે. તો બધાનું કોમ્બિનેશન પણ અલ્ટિમેટલી દેર ઇઝ અ રોલ ઓફ લાઇટ ઓવર હિયર. પિક્ચર 2 ની અંદર તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે વર્ચ્યુઅલ ગેમ પણ રમી શકાય છે કે વી કેન ઇમેજિન ધ એકચ્યુઅલ થિંગ્સ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ અસ એન્ડ ધેન વી કેન પ્લે, એન્ડ ધેટ ઇઝ પોસિબલ વિથ ધ હોલોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન. એન્ડ આવા ટેબલ પણ અવેલેબલ છે, હોલોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન ટેબલ. પિક્ચર 3 માં તમે જોઈ શકો છો કે કેટલાક વર્ચ્યુઅલ શો અવેલેબલ હોય છે કે અમુક કન્ટ્રીની અંદર વર્ચ્યુઅલ શોઝ આર ગોઈંગ ઓન કે તમને એક ઇલ્યુઝન પ્રોડ્યુસ કરે છે અને તમને એકચ્યુઅલ એનિમલ્સ દે કેન મૂવિંગ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ. Then after in a architectural field or we can say the civil engineering ની અંદર એક holographic tables પણ available છે કે જે તમને પ્રોજેક્શન કરી આપે છે. before you are going to construct any building you can have a proper plan, અને proper plan જોઈ તેની અંદર modification તમે કરી શકો છો. that is possible with the help of this light in terms of laser, and that application is for the holography. તો holography ની મદદથી આ બધી જ વસ્તુ possible છે. it's a virtual world. તો મિત્રો ફિઝિક્સ ઓફ લેઝર, સિમ્પલ લેઝર તમને મેં અહીંયા વાત કરેલી છે કે એક સિમ્પલ લેઝર જે બધા પરિચિત હશે, ઓલમોસ્ટ બધા સ્ટુડન્ટ, બધા મિત્રો જે અત્યારે નિહાળી રહ્યા છે પ્રોગ્રામ, એ બધાને ખબર હશે કે એક નાની લેઝર અવેલેબલ હોય છે માર્કેટની અંદર 30 થી 40 રૂપિયાની અંદર. that is also called the we can say it's a solid laser, solid state laser or diode laser. તો ફૂલ ફોર્મ સૌપ્રથમ સમજવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ કે લાઇટ એમ્પ્લિફિકેશન by stimulated emission of radiation. લેઝરનું ફૂલ ફોર્મ જે છે લાઇટ એમ્પ્લિફિકેશન બાય સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન ઓફ ધ રેડિયેશન. હવે એમ્પ્લિફિકેશનનો મતલબ છે કે મોટું કરવું આપણે સિમ્પલ ભાષામાં. સ્ટિમ્યુલેટેડનો મતલબ છે કે કોઈ એક્સટર્નલ એનર્જીની મદદથી કંઈ કરીએ છીએ. એમિશન એટલે ઉત્સર્જન થયું છે, અને રેડિયેશન એટલે આપણે કહી શકીએ લાઇટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ લાઇટ. એન્ડ ધીસ આઈડિયા વોઝ ગિવન બાય સર આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન, અને આઈડિયા મેં હાઇલાઇટ કરેલી છે. વોટ વોઝ ધેટ આઈડિયા? The idea is nothing but how radiation is interacting with the matter. જ્યારે કોઈ એનર્જી યા તો રેડિયેશન ઇન્ટરેક્શન કરે મેટર જોડે, મેટર કેન બી અ સોલિડ, પદાર્થના પ્રકારો તમને ખબર હશે, સોલિડ, ઘન, પ્રવાહી, વાયુ અને પ્લાઝમા. જ્યારે પણ કોઈ એનર્જી યા તો રેડિયેશન એના જોડે ઇન્ટરેક્શન કરે છે તો કેટલીક પ્રોસેસ, કેટલાક સ્ટેપ થાય છે. એ પ્રોપર ચેનલ થ્રુ તમે સ્ટેપ્સ કરાવો તો યુ વિલ હેવ અ પ્રોડક્શન ઓફ ધ લેઝર. So idea is how the radiation interact with the matter, and this idea was explored by the Albert Einstein mathematically. અહીંયા આપણે સમજવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ કે what happen when the radiation or light interact with the matter. The basic process is what? સૌપ્રથમ જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ, જ્યારે પણ લાઇટ કે રેડિયેશન મેટર જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરશે ત્યારે સૌપ્રથમ એનું શોષણ થશે, જેને આપણે એબ્ઝોર્પ્શન કહીએ છીએ. ત્યારબાદ એનું ઉત્સર્જન થવાનું છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એમિશન. હવે એમિશન કેટલા પ્રકારે થાય છે એના ઉપર આધાર રાખે છે. જો સિમ્પલ સ્પોન્ટેનિયસલી એમિશન હોય તો વી કેન હેવ ઓર્ડિનરી લાઇટ, જે અત્યારે આપણે સનલાઇટમાં મળે છે, આપણી ઇન્કેન્ડન્સ લાઇટમાં મળે, આપણને ફ્લોરોસન્ટ લાઇટમાં મળે છે. જ્યારે સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન થાય તો દેટ સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન જે છે દેટ ઇઝ નથિંગ બટ ઇટ ઇઝ ધ આઈડિયા ઓફ લેઝર. સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન જો તમે અચીવ કરી શકો anyhow by idea given by the main man as well as Georgetown, so you can have the strong beam of light which is known as a laser. તો આપણે એક સિમ્પલ 3 ફિગરની મદદથી પ્રયત્ન કરીશું ફિઝિક્સ સમજવાનો. we can say that જ્યારે પણ મેટર હોય, પદાર્થ હોય, તો એને સૂક્ષ્મની દ્રષ્ટિએ જોવા જાવ, માઇક્રો લેવલે જોવા જાવ તો એની અંદર ઘણા બધા એનર્જી લેવલ્સ અવેલેબલ છે. કક્ષાઓ કહીએ જેને, નીચલી કક્ષા, ઉપલી કક્ષાઓ કહીએ છીએ આપણે. તો લોઅર એનર્જી લેવલમાં જ્યારે એટમ કે ઇલેક્ટ્રોન્સ પડેલા હશે, જ્યારે પણ એને એક્સટર્નલ એનર્જી કોઈ આપવામાં આવે છે તો આપણે કહી શકીએ કે આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈને જે પ્રોસેસનું નામ આપ્યું છે હાઉ ધ રેડિયેશન ઓર એનર્જી ઇઝ ઇન્ટરેક્ટિંગ વિથ ધ મેટર. તો સૌપ્રથમ શું થવાનું છે, જે કંઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન કે એટમ્સ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ યા તો લોઅર એનર્જીમાં રહેલા છે, પ્રસ્થાપિત થયેલા છે, એ એનર્જીનું એબ્ઝોર્પ્શન કરીને ઉપરના લેવલમાં જશે. After short instant of time, they will come back into the ground state by the emission of some radiation, some photons. That simple photons, or we can say that
the emission by itself, that is called the spontaneous. અને હવે ત્રીજું સ્ટેપ તમે જુઓ કે જે રિસ્પોન્સિબલ છે એમિશન ઓફ લેઝરમાં. જ્યારે પણ એટમ એની એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં બેઠેલા હોય ત્યારે પ્રસ્થાપિત થયેલા હોય, જો કોઈ એક્સટર્નલ એનર્જી એને આપવામાં આવે છે તો દેટ એક્સટર્નલ એનર્જીના ફોર્મ એબ્ઝોર્બ કરીને એક નીચે પાછા આવશે અને દે વિલ ગીવ સમ unique kind of radiation, that is our laser. But here in the figure 3 we can say stimulated photons are called the laser, but when they follow certain condition, when certain condition, that is not our topic. આપણે નથી જોવાનું કે કેવી રીતે થાય છે, પણ તમે ખાલી એટલું સમજો કે અહીંયા જ્યારે જ્યારે પણ એટમ્સ કે ઇલેક્ટ્રોન ઉપરની કક્ષામાં કોઈ એનર્જીનું એબ્ઝોર્પ્શન કરીને નીચે આવે છે ત્યારે એક લેઝર લાઇટનું પ્રોડક્શન કરે છે, જે આપણે કરાવવું પડે છે, જે નેચરલ રિસોર્સિસમાં આવું નથી થતું. હવે આપણે કમ્પેરિઝનનો સમય છે કે ઓર્ડિનરી લાઇટ, લેઝર એક પ્રકારની લાઇટ જ છે, પણ અમે અહીંયા લખ્યું છે લેઝર વર્સિસ લાઇટ, લેઝર વર્સિસ ઓર્ડિનરી લાઇટ. યુ થિંક ધેટ લેઝર વર્સિસ ઓર્ડિનરી લાઇટ, જેમ કે સનલાઇટ. Laser light is a stimulated emission, while the light, ordinary light, is a spontaneous, monochromatic, holochromatic. Monochromatic એટલે એક જ તરંગ લંબાઈ ધરાવતી અને polychromatic એટલે ઘણી બધી તરંગ લંબાઈ. 7 પોસિબલ તરંગ લંબાઈ છે, એ તરંગ લંબાઈ ધરાવતી વિઝિબલ સ્પેક્ટ્રમની વાત થાય છે. હાઈલી એનર્જાઇઝ્ડ, પુઅરલી એનર્જાઇઝ્ડ, પેરેલિઝમ્સ, હાઈલી ડાયવર્સ, કોહેરેન્સ, નોટ ઇનકોહેરેન્ટ, શાર્પલી ફોકસ, આ બધી વસ્તુ છે. પણ આપણે પિક્ચર ઉપરથી જોવા જઈએ તો જ્યારે પણ ઓર્ડિનરી લાઇટ કે જે પોલીક્રોમેટિક ઘણી બધી તરંગ લંબાઈ વાળી લાઇટ, સનલાઇટનો વાત કરીએ, જ્યારે પ્રિઝમમાંથી પાસ કરીશું તો શું થવાનું છે બધાને ખબર છે કે આ કલરમાં એનું વિખેરણ થાય છે, જેને આપણે ડિસ્પર્ઝન કહીએ છીએ. The dispersion of light, when the light is passed from the prism, the dispersion is possible. તો જ્યારે જ્યારે ઇનકોહેરન્ટ કે જે લેઝર લાઇટ નથી એનું વિખેરણ થઈને 7 કલરમાં સ્પ્લિટિંગ થાય છે. પણ શું થાય when we pass the laser light into the prism, then what will happen? તમે જો એનું વિખેરણ નથી થતું, એમાં ખાલી રિફ્રેક્શન જ થાય છે, ખાલી બેન્ડિંગ થાય છે. Why? Because it has a nature of monochromatic as well as the coherent nature. So these are certain unique properties of the laser, and these unique properties are responsible for this application. જો તમને એક હું અહીંયા બતાવું છું, થોડુંક મિત્રો યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરજો. અહીંયા જે કોહેરેન્ટ નેચર બતાવ્યો છે, કોહેરેન્ટ નેચર, આ કોહેરેન્ટ નેચર જે યુનિક નેચર હોલોગ્રાફી માટે આગળ યુઝ થાય છે. હવે આજની એપ્લિકેશન, આજની જે એપ્લિકેશનની વાત કરીએ, જસ્ટ વેઇટ, આજની જો આપણે એપ્લિકેશનની વાત કરીએ તો લાઇટ ઇઝ અ લાઈફ આજની થીમ છે, અને એની અંદર હાઉ વી કેન યુટિલાઇઝ ધ લાઇટ. તો સૌપ્રથમ આપણે એક જ એપ્લિકેશન આજે ડિસ્કસ કરીશું ઇન ડિટેલ, ધેટ ઇઝ ધ હોલોગ્રાફ. હવે વોટ ઇઝ ધ હોલોગ્રાફ? કેટલાક વિડીયો છે, કેટલીક ઇમેજીસ છે, કેટલાક અમે બનાવેલા પ્રોજેક્ટ્સ પણ છે, એ પણ તમને આજે હું બતાવવા જઈ રહ્યો છું. તો હોલોગ્રાફી એઝ અ 3D પ્રોજેક્શન કહી શકાય. જેમ તમારા મોબાઈલ ફોનથી કે સ્માર્ટફોનથી કે તમારા કેમેરાથી તમે જ્યારે ફોટોગ્રાફ ખેંચો છો, તમે ફોટોગ્રાફ લો છો, એટ ધેટ મોમેન્ટ યુ આર કેપ્ચરિંગ ઓનલી 2-dimensional image of a 2-dimensional object. But when you are doing the holography, you are taking the 3D image of a 3D projection. Sorry, you are taking a 3D image of the 3D object, and this 3D projection is kept or possible only with the laser light. You cannot achieve the holography with the ordinary light, જેમ કે લાઇટ છે, બીજી લાઇટ એમિટિંગ લેઝર LED છે, you cannot achieve because the laser have some unique property. That unique property is what? Highly coherent nature. તો તમે જોઈ શકો છો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થઈ, તમે ડિટેક્ટ કરો છો ફેઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. આ મિત્રો આ ડિટેલમાં નથી જતા. ઇન હોલોગ્રાફી એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે એમ્પ્લિટ્યુડ એઝ વેલ એઝ ધ ફેઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, we are going to capture the amplitude as well as the phase distribution of the reflected light. હવે આનો કમ્પેરિઝન પણ જોઈ શકો છો તમે કે ઓર્ડિનરી 2D ફોટોથી જે મોબાઈલ ફોનથી કે કેમેરાથી થાય છે, એમાં શું થાય છે? ઇટ ઇઝ અ 2D capturing of 3D object, while the holography is a 3D capturing of 3D object. જ્યારે ફોટોગ્રાફીની વાત કરીએ છીએ, તમે ફોટોગ્રાફ ખેંચો છો તો એમાં રિફ્લેક્શન ઇન્ટેન્સ લાઇટ આવે છે, એમાં ખાલી ઇન્ટેન્સિટીનું જ કેપ્ચરિંગ થાય છે. જ્યારે તમે હોલોગ્રાફી કરો છો એમાં ઇન્ટેન્સિટી તો થાય જ છે, પ્લસ એનો ફેઝ વેરિએશનનું રેકોર્ડિંગ થાય, and that phase recording stored in a particular film. હવે રેકોર્ડેડ ફિલ્મ ઇઝ કોલ્ડ ધ ફોટોગ્રાફ. આપણે જો જૂની પદ્ધતિના ફોટોગ્રાફીની વાત કરીએ તો તમારે નેગેટિવ આવતી હતી, યાદ હોય,
એ નેગેટિવની અંદર તમે શું કરો છો, તમે ખાલી એનું રિફ્લેક્ટ થયેલી લાઇટનું એમ્પ્લિટ્યુડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જ કેપ્ચરિંગ કરો છો. જ્યારે હોલોગ્રાફીની અંદર શું થાય છે, એમ્પ્લિટ્યુડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તો ડિટેક્ટ કરો છો પ્લસ ફેઝ વેરિએશન. લેઝર લાઇટ નો સમાન રહે છે, એનો આઈડેન્ટિકલ ફેઝ છે, એટલે તમે એની એક પેટર્ન ડિટેક્ટ કરો છો. અને રેકોર્ડેડ ફિલ્મ ઓર્ડિનરી ફોટોગ્રાફમાં આપણે ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મ કહીએ છીએ, નેગેટિવ કહેતા હતા જૂની પદ્ધતિ પ્રમાણે. અને રેકોર્ડેડ ફિલ્મ ઇઝ કોલ્ડ ધ હોલોગ્રામ ઇન ટર્મ્સ ઓફ હોલોગ્રાફી. બરાબર છે. તો આ બધી જ વસ્તુની ડાયમેન્શન આપણે હોલોગ્રાફીની કહીએ છીએ. બેસિક્સ ઇન ધ લોઅર. તો જો હોલોગ્રાફી જ્યારે પણ સમજવી હોય તો બે સ્ટેપ્સ તમને જણાવવા જઈ રહ્યો છું આજે. તો કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ધ હોલોગ્રામ. સૌપ્રથમ હોલોગ્રામ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવો પડે અને એની અંદર કયા નિયમનો ઉપયોગ કરીએ? ઇન્ટરફિયરન્સ ઓફ ધ લાઇટ. આપણે વી આર ગોઈંગ ટુ યુઝ ઇન્ટરફિયરન્સ ને આપણે કહીએ છીએ વિવર્તન એટલે ડિફ્રેક્શન થાય છે, અને ઇન્ટરફિયરન્સ એટલે કહી શકીએ છીએ કે when more two light waves are superimposed on each other. વ્યતિકરણ interference. So વ્યતિકરણ દ્વારા we can use the we can construct and in the case of reconstruction of the hologram by the diffraction of the laser. Step બે ફિનોમેનન જો ખબર હોય, ઇન્ટરફિયરન્સ એટલે શું અને ડિફ્રેક્શન એટલે શું. આ યંગ્સ ડબલ સ્લિટ એક્સપેરિમેન્ટ છે, તમે જોઈ શકો છો. તરંગ એનો the wave nature it can be explained by the young. તો ઇન્ટરફિયરન્સ જ્યારે બે અથવા બેથી વધારે વેવ એકબીજા ઉપર સંપાત થાય એ પ્રક્રિયાને આપણે ઇન્ટરફિયરન્સ કહીએ છીએ. અને ડિફ્રેક્શનનો મતલબ એવો છે કે જ્યારે કોઈ સ્લિટ આગળથી બેન્ડિંગ ઓફ લાઇટ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ડિફ્રેક્શન. બે પ્રિન્સિપલ ઉપયોગ કરીને વી કેન ડુ ધ હોલોગ્રામ. હવે કોમ્પ્લિકેટેડ કન્સેપ્ટ નથી કરવો આપણે, પણ સિમ્પલ તમે જોઈ શકો છો એનો વર્કિંગ વેલ્યુઝ છે કેવી રીતે કન્સ્ટ્રક્ટ હોલોગ્રામ કરી શકાય બાય ધ ઇન્ટરફિયરન્સ. તો સૌ તમારે એક લીડર લેવાનું, એ લીડરની લાઇટ તમારે ફોકસ કરવાની. જે ઓબ્જેક્ટ એની આપણે 3D ઇમેજ જોઈએ છે, આપણે આ ઓબ્જેક્ટની 3D ઇમેજ જોઈએ છે. તો સૌપ્રથમ તમારે એ ઓબ્જેક્ટ રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. એ ઓબ્જેક્ટને સૌપ્રથમ લેઝર દ્વારા આપણે ઇલિમિનેટ કરવાનું છે. કેટલુંક રેડિયેશન ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ ઉપર ડાયરેક્ટ પડશે અને ત્યાંથી ફોટોગ્રાફ રેકોર્ડ થશે, અને કેટલુંક રેડિયેશન મિરર ઉપર જશે અને મિરર પરથી રિફ્લેક્ટ થઈને ફોટોગ્રાફી ઉપર. હવે તમે જોઈ શકો છો ઇન્ટરફેરન્સ ક્યાં થાય. તો આ જે રેડ સર્કલ જોઈ શકો છો, ત્યાં તમને ઇન્ટરફેરન્સ ફિનોમેના જોવા મળે છે. કેટલાક મિરર દ્વારા રિફ્લેક્ટ રેકોર્ડિંગ પ્લેટ ઉપર જાય છે, તો કેટલાક વેવ લેઝરમાંથી નીકળી ઓબ્જેક્ટને ઇલ્યુમિનેટ કરીને રિફ્લેક્ટ થઈને ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ ઉપર જાય છે. તો હવે આ ઇન્ટરફિયર ફિનોમેના આ રેકોર્ડિંગ પ્લેટને આપણે કન્વર્ટ કરીએ છીએ હોલોગ્રામમાં. હવે ઇન્ટરફિયરન્સ મતલબ શું છે? સુપરપોઝિશન ઓફ મોર ધેન વેવ્સ. એટલે તમે જોઈ શકો અહીંયા એક રેફરન્સ વેવ અને એક ઓબ્જેક્ટ વેવ એકબીજા ઉપર સંપાત થાય છે, અને બધા સંપાત થયેલા વેવ્સ એક ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ ઉપર રેકોર્ડ થાય. So this is called the recording of the hologram, construction of the hologram. Then after reconstruction of hologram, we can see that. હવે રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં શું કરવાનું છે? જે તમે ફોટોગ્રાફિક પ્લેટમાં ડિટેક્શન કર્યું હતું એને ફરીથી મૂકવાનો છે અને હેવ ટુ અપ્લાય ધ લેઝર લાઇટ. હવે તમારે શું કરવાનું છે? અહીંયાથી લેઝર સોર્સ લેવાનો છે. લેઝર સોર્સ અહીંયા લખ્યું છે, અહીંયાથી લેઝર સોર્સથી you have to apply the laser on the photographic plate. એટલે હોલોગ્રાફ કહેવામાં આવે. When you pass laser light from the hologram, the diffraction going right, the diffraction થાય છે, અને diffraction લીધે બે એ છે રિયલ મળે છે વર્ચ્યુઅલ. ને આપણને ઇન્વર્ટ ઓફ ઓબ્ઝર્વ કે ફ્યુઝન એક પેદા કરે છે. તમે જોઈ શકો કે એક સેમ યુઝ મેન અથડથી તો all the dimension 3D project which is possible by laser light. Like ordinary light use karo, is it possible? The answer is no. Why? Because ordinary light has no tendency to go into identical phase. That is highly coherent nature. A high coherent that is not possible for ordinary. હવે
કેટલીક ફિગરના માધ્યમથી સમજી હોલોગ્રાફી કેવી રીતે થઈ શકે છે. આ સ્કેમેટિક કન્સ્ટ્રક્શન જે ઇમેજ છે લેઝર લાઇટ એની અલગ અલગ અરેન્જમેન્ટ ઉપરથી રિફ્લેક્ટ થઈને જે આ સ્ટાર જે છે આપણે 3D એ સ્ટાર ઉપરથી જઈને પ્લેટ ઉપર ફોડ થાય છે. જે કેટલીક લાઇટ અહીંયાથી ટ્રાન્સમિટ મિરર ઉપરથી રિફ્લેક્ટ થાય તમે અહીંયા ઇન્ટરફિયરન્સ થાય છે આ રિજિયનમાં, અને આ રિજિયનમાં ઇન્ટરફિયરન્સ થઈ અહીંયાની સ્ટેપ 2 આપણે હોલોગ્રામ કહીશું. હોલોગ્રામ પર સેમ લેન્થ લેઝર લાઇટ નાખશો તમે તો યુ હેવ અ ઇલ્યુશન પ્રોજેક્શન ઓફ સ્ટાર. એકચ્યુઅલી તમે ટચ થવા જાવ તો જસ્ટ બટ ફોર ધેટ રિક્વાયર્ડ ધ બિફોર ધેટ the best step process, two step process છે. construction of the hologram of Indians and reconstruction of the laser light means effect of the laser. Same concept છે holographic projection નો એક સાયકલ બતાવ્યું છે. હવે ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ એપ્લિકેશન જોઈ શકો કે આ રીતના 3D પોસિબલ છે અને તમે લેઝર આગળ આ રીતે કન્સ્ટ્રક્ટ યુઝ બાય means of laser will 3D project. આ real thing છે. dark room you can have an illusion. normally advertisement purpose માટે પણ યુઝ થાય છે, entertainment માટે પણ યુઝ થાય છે, અને આ ફ્યુચર ટેકનોલોજી એગમેન્ટ ટેકનોલોજી એન્ડ હોલોગ્રામ કોમ્બિનેશન છે કે જેની અંદર before you are going to construct any spare part, any mechanism, you can observe by yourself. તમે કરીને અને બનાવી. પછી હોલોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન ઇન ઓટોમોબાઈલ એન્જિનિયરિંગ અંદર પણ વાત છે કે આઈ થિંક આઈ હેવ સીન સમ documentary on the National Geography. Over there they have projected the real projection of the interior as well as the exterior of the car. કોઈ પણ કારનું પ્રોજેક્શન પહેલા એનું પ્રોજેક્શન કરીને એનો લુક જોઈ શકાય છે, એનું ઇન્ટિરિયર કેવું છે, કેવી દેખાશે. After that you can go for the actual product. So that is the application of the તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે હોલોગ્રાફ પ્રોજેક્ટર્સ પણ અવેલેબલ છે કે they are light sensitive keyboards. You can generate anywhere, check the keyboards and logo, right? Applications in mechanical engineering, applications in civil engineering, applications of holography in entertainment, આ બધી વસ્તુ છે. તો હવે એક સ્મોલ વિડીયો તમને બતાવું છું અને પછી આપણે આ વસ્તુનું એન્ડ માય સેશન એક આપણે આર્કિટેક્ચરલ જે એપ્લિકેશન છે. I hope you are able to see the screen and I am going to share over here one small video, 1 minute video, not a long. You can see that how the holographic technology is working. It is visible. Yes, sir. Okay. You can see that the holographic objects are over the light float in the. Before we are going to any project, we can have the practice, we can have actual use. And these holographic tables are also already available in film. ઘણી બધા તમે યુટ્યુબ પર સર્ચ કરશો તો એ કે સિમ્પલ પ્રોજેક્શન ઓફ હોલોગ્રાફિક વિઝન એટ એડવર્ટાઇઝ the first These project guys picked up. So what stable is કેટલાક અમારી કોલેજ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ એક નાનો પ્રયત્ન કર્યો છે
આને પ્રોજેક્ટ તમે ઘરે પણ જેટલા વિદ્યાર્થી મિત્રો જે નિહાળી રહ્યા છે એ લોકો એમના ઘરે પણ આ પ્રયત્ન કરી શકે છે આ પ્રોજેક્ટ. તો લેટ્સ હેવ અ સ્મોલ ડેમો ઓફ પ્રોજેક્ટ. તમે જોઈ શકો છો 1 જ મિનિટનો વિડીયો છે. Can see that here the small projection is possible with the help of mobile phone. પણ આમાં એક કોમ્પ્લિકેટેડ પ્રોસેસ નથી કરવાની હોતી, ખાલી અરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ મિરર્સ યુ હેવ ટુ ડુ and you can achieve this thing for the advertisement purpose or for your curiosity, just for the science popularity. I am just showing this kind of model. The student can have some curiosity for the science. હલો, ખાલી એક મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર આ રીતની અરેન્જમેન્ટ કરી છે પ્રિઝમ શેપની, અને કેટલી ઇમેજીસ આર અવેલેબલ, સો ઇટ કેન ગીવ યુ ધ ઇલ્યુઝન ઇન અ સ્પેસ. તો મિત્રો આ હતો આજનો મારો સેશન, અને હું આપ સૌનો આભારી છું, પુલકેશ પ્રજાપતિ as well as the Science City Ahmedabad for giving me this opportunity to present myself for the wonderful theme that is the light is a life on the International Light Day. Thank you very much Pulkesh and Science City Ahmedabad. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. ખૂબ સરસ ઇન્ફોર્મેટિવ સેશન, સરસ એવા ફોટોગ્રાફ્સ અને વિડીયો સાથે સરે આપણે જે એક્સપ્લેન કર્યું, ખૂબ મજા પડી. અને એક આજનો વિષય મને એવું લાગતું હતું કે લેઝર અને એક ફિઝિક્સનો કન્સેપ્ટ છે અને એક સ્પેશિયલાઇઝેશન ઇન ફિઝિક્સ, તો લોકો સમજી શકશે કે કેમ. પણ બહુ સારું એક્સપ્લેનેશન આપ્યું. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ આમ તો આવેલા છે સોશિયલ પ્લેટફોર્મ, પણ એમાંથી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સનું સોલ્યુશન લેક્ચરમાં જ કરી દીધું છે સર. તો એક પ્રશ્ન પૂછવાની ઈચ્છા એવી છે કે ફોટોગ્રાફીમાં લાઇટ્સનો બેઝિક રોલ શું છે? એક પાર્ટિસિપન્ટ્સ એ આપણને પૂછેલું છે. ફોટોગ્રાફીની અંદર લાઇટનો બેસિક રોલ શું છે? તો જ્યારે પણ તમે ફોટોગ્રાફી કરો છો તો એ તમે જુઓ કે ડાર્ક રૂમની અંદર તમે યુ કેન નોટ ટેક ધ ફોટોગ્રાફ, તમારે ફ્લેશ આપવામાં આવેલી છે. તો સૌપ્રથમ લાઇટ શું કરશે કે લાઇટ જે કંઈ પણ ઓબ્જેક્ટ છે એના ઉપર પ્રોજેક્શન કરશે, અને લાઇટ ઓબ્જેક્ટ ઉપરથી રિફ્લેક્ટ થશે, અને એ રિફ્લેક્ટ થયેલા વેવને લેન્સ ડિટેક્ટ કરશે. તો એમ્પ્લિટ્યુડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું કામ કરે છે ઇલ્યુમિનેશન ઓફ ધ લાઇટ. હવે વિધાઉટ લાઇટ યુ કેન નોટ ટેક ધ ફોટોગ્રાફી. તો ફ્લેશ યુ કેન સી દેટ ધ સ્પીડ ઓફ લાઇટની મદદથી એ ફ્લેશ પડશે, એ લાઇટ રિફ્લેક્ટ થશે ઓબ્જેક્ટ જેનો તમારે ફોટોગ્રાફ લેવો છે, અને એ ડિટેક્ટ થવાનો છે લેન્સથી. એટલે ઇલ્યુમિનેશન એમ્પ્લિટ્યુડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જો ડિટેક્ટ થાય તો યુ કેન હેવ અ ઇમેજ. ફોટોગ્રાફીની અંદર યસ સર, પ્લીઝ. ફોટોગ્રાફીની અંદર તમે વિચારી શકો છો કે યુ કેન નોટ ટેક ધ ફોટોગ્રાફ ઇન ધ ડાર્ક, એન્ડ ફોર ધેટ પર્પઝ યુ હેવ ટુ યુઝ ધ ફ્લેશ ઓર સમ ફોકસિંગ. ઓકે સર, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન સરસ બહુ ક્વેશ્ચન છે સર. લેઝરનો ઉપયોગ મેડિકલ એપ્લિકેશનની અંદર થાય છે સર. તો એની અંદર આપણે બધાને ખબર છે કે સ્ટોન ઓપરેશન સર્જરી છે, પછી કેન્સર થેરાપીની અંદર ઉપયોગ થાય છે. તો સર આ જે લાઇટની જે એપ્લિકેશન છે લેસર વડે જે કરવામાં આવે છે, એનાથી કોઈ આડઅસર થાય છે ખરી બોડી પર? આડઅસર તો ના કહી શકાય, કે દેટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ એક્સપર્ટીઝ ઓફ ધ ડોક્ટર. કારણ કે જ્યારે આપણે એવું વાત કરીએ છીએ કે કિડનીના સ્ટોનને બ્રેક કરવા માટે વપરાય છે, તો જ્યારે કિડનીના સ્ટોન ઉપર એને ફોકસ કરવામાં આવે છે, ત્યારે જ્યારે લેઝર બીમ ફોકસ થાય છે પછી એનો પાવર વધારવાનો હોય છે, અને જે કંઈ પણ લેઝર લાઇટ જે સ્ટોન જોડે ઇન્ટરેક્શન કર્યું છે બીમ સ્પોટ, એ જો એની એનર્જી કંટ્રોલ કરી શકો તો ખાલી એ સ્ટોનને બ્રેક કરશે. અધરવાઇઝ ઇટ કેન બી ડેમેજ ધ ટિશ્યુ, એન્ડ that is the point of expertise of the doctor. સર લાસ્ટ ક્વેશ્ચન એવો પૂછેલો છે એક સ્ટુડન્ટે, which
color is a more dangerous? Which color the laser is most હવે એવું કઈ લેઝરની અંદર કોઈ ડેમેજ નથી થતું, પણ લેઝરની એનર્જીથી આપણે જે ડેમેજ, તમે લાલ કલર મેટલ કટ કરી શકો છો અને લાલ કલરની લેઝર ઓપરેશન પણ કરી શકો, પણ all the laser are controlled by the power and hence જો કરો then it damage. તમે જુઓ તો આંખમાં ના પડી જાય તો લોંગર ટાઈમ લેઝર પડી રહે તો ઇટ ડેમેજ યોર આઈઝ, બરાબર. તો એ ઇન્ટરેક્શન કરશે લાંબા સમય માટે અને ડિપેન્ડ રહે છે કે એનો કેટલો છે. જેવું કલર જોડે કોઈ રિલેશન નથી, યુ કેન નોટ સે કલર જોડે કોઈ રિલેશન. હા, કલર રેડ આપણે ઇન્ફ્રારેડ બાજુ જઈએ એટલે આપણે લોંગ વેવ બાજુ જઈએ છીએ તો એની એનર્જી ઘટવાની છે, અને તમે એક્સરે એવી મીન્સ આ બાજુ અલ્ટ્રાવાયોલેટ બાજુ આવો છો તો એની એનર્જી વધે છે. તો જેની એનર્જી વધારે છે એવી લેઝર લાઇટ જો તમારી આંખ ઉપર પડે, કોઈ ટીશ્યુ ઉપર પડે તો ઇટ બી ડેમેજ. અલ્ટિમેટલી ડિપેન્ડ ઓન ધી એનર્જી ઓફ ધ બી. ઓકે સર, થેન્ક યુ સો મચ સર. તો આજે આપણું સેશન આઈ થિંક લાસ્ટ મોમેન્ટ ઉપર ઘણા બધા મિત્રો જોઈન થયા છે, and hope we not able to attend session, so we are creating a link the session and we uploaded for you. So thank you so much sir. Today we have a very good informative session, very interesting picture and video with very easy very good in Gujarati language. Thank you so much, sir, on behalf of Gujarat Science City, Department of Science and Technology. Thank you so much from all the participants. Also, I thank to all participants for attending this session on Sunday, a particular day. Today is holiday, so thank you once again, all of you. Thank you. खूब खूब आभार सर आप. થેન્ક યુ.